Xeyirli күн. Біздің бүгінгі матбуғат конференциясы Ғошур садақасын жиюға бағышланып, біздің қонақларыбыз Мансур Хазрат Жәлелдинов, республиканың баш қазыйы Жәлел Хазрат Фазлыев. Бірінші сұрауны баш қазыйға бересі келген еді, аңлатып кетсеңіз еді Жәлел Хазрат, нәрсе ол Ғошур садақасы, ол нешік жиыла, нешік есепленілі? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Azizin kardeşlerim, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bütünümüz de biliriz, İslam'ın 5 bağanası var. Birincisi iman, ikincisi namaz, üçüncü farz bulgan bir zekat, anlar uraza, anlar hac. Şu zekat sadakasının türleri var. Ol altın gümüşten biriyle, altından bulganda indi 83 gram altınğa, din baylığı bulurga deyiş, canlı maldan biriyle, sarıklardan, sıyırlardan, düyelerden, da sarık 40 bulsa, sıyır 30 bulsa, düye 5 bulsa zekat çığa. Hem indi zekat malı var, zekat çıgarıla, zirde üsken iginlerden, zirde üsken oңuştan, su sebep üstürgeninin 20'den biri, bula üskenniki 10'dan biri. Bu zekat sadakası. 10'dan biri bulğanға Ғошур deyip atala, Ғошур 10'dan biri degen atala. 10'dan biri, bizden yaqlarda indi zirde üsken 6 aydan artıq biz saqlanat alatırgan eybirlerden zekat çıgarıga tişimine berengi, bir tüklü aşlık. Ilik indi bütün jir şahsi hucalıqta bulgan. Şuna göre bu zekat imamlarını, medreselerini tutqanda bir zor ürül oynagan. Bugün bizden şahsi hucalıqta jirler köp tügül. Kömek hucalıqlar bu ay birge ihtibar etmey. Şuna göre zekat bu Ғошур bir köp jiyilmey. Ama indi şahsi hucalıqlarda berengi üstürülə, kişir üstürülə, şügündür, soğan, bulardan biz deyişli Ғошурларını çıgarsaq, şolay yok, mektep medreselerge, invalidlar yurtuna, balalar bakçalarına, bu büyük zor yerden bular. Büyük zor rahmet bugün şu şunu iştirganğa, çünkü kişiler bunu anlap bitirmeyi. Ay bir şeyde haram rızık aşağınım yok diye, üzüm yetiştirem, üzüm istirem diye. Ondan beri bit Allah'a Teala alışı. Şöyle bir dinle. Demek Ғошур çıkmagan iken, aşağın har onun severengisi yetimler, miskinler, muhtaçlar alışı bular. Şuna göre bu İslam'ın 5 bağanasının birisi, namaz oqarga öğretken şekilli, haç kılırga öğretken şekilli, uraza tutarga öğretken şekilli biz kişilerini Ғошур verirge de üretirge, gadetlendirge gerek. Bizden burası. Жәлел Хазрат, bu Ғошур садақасы республикада қойшан, нешенші yıllarını жиыла başladı, қойсы районынан başlandı bu, şunu da eske düşürüp gitseniz еді? Ғошур sadaqası indi ornıcmaqta bulsun, Veliullah Hazret, Aydadi Жәлел Hazret, 90'lı yıllar indi, 90 tügül nişanşı yılı ikanen bilmeyim, Aydadi bir ağılını bilgilikte, Ғошур bayramı deyip üzger uyuşturuyor deyip, biz şundan kengeştik de, Vatı Habibik avtoritliğine imam Hasan Şeyh ağılında, ağıl hocalığı ministerinin etisi bitindi, şunu da iste tutup, Gümək hocalıqlarda bu işe koşulsunlar deyip, Arşa rayonunun Hasan Şeyh ağılında en birinci bu çaranı başlap jiberdik. 90-nişanşı yıl bulgandır, tügül günü ait almayayım, şok deylik indi. Cumğa anda meşitte halıqını jiyip vağazlap, anda şahsi hocalıqta atlar bir köbeyi Hasan Şeyh'ta at jigip, oramlar boyunca çıgıp gitip, atlarını bizep, dağalar kılıp, uy boyunca yürüp, bir kamazdan artıq berengi jiyilip, biz anı İslam dini kabul etinin 1000 yıllık medresesine uzattık. Ondan sonra Kukmara rayonundan diye beyran buldu. Baltaş rayonu Yedigar avulunda
Балташ районының Олан авылында шундый бәйрәм оештырылды. Телевидение килеп, вагаз сөйләнеп, ул күрсәтелеп, менә ул елларда менә бу гашыр җыю бер зур югарылыкка күтәрелгән иде. Беренчедән менә шушы чаралар булды, икенчедән ул хәтта күмәк хуҗалыкларда, шәхси хуҗалыкта бәрәңгене бик күп утыртадыр иде. Хәзер инде менә бу чарага игътибар ничектер кимеде, телевидениедән дә менә бу күрсәтелми, гашыр бәйрәмнәре дип тә үткәрелми. Югыйсә сентябрьнең 3-нче шимбәсе гашыр көне дип билгеләнеп, җомга көнне вагазлар сөйләнеп, шулай барырга тиеш ул. Ул ничектер сүрелде, беренчедән, икенчедән инде әйткәнемчә менә шәхси хуҗалыкларда да бәрәңге үстерү бик күпкә кимеде. Шуңа зирәк менә бу соңгы елларда гашыр игътибар да, аның күләме дә кимеде кызганычка каршы. Әмма ул безнең бурыч, без гашырны чыгарырга тиеш. Біздің матбугат конференциясы екі тілде де бар. Мансур Хазрет, вам вопрос. Кто обязан давать гашир садаку и какие районы у нас в лидерах? Бисмиллахир-рахманир-рахим. С лидеров начать или же? Кто обязан давать? Объясните, пожалуйста. У нас в Священном Коране Аллах Субхану Тааля говорит, сура Бакара, 256, по-моему, аят, где говорится, что каждый обязан выдавать гашир садакасам. Гашир — это десятина. То есть десятина того урожая, который собран с посевов урожая. То есть картофель, капуста, морковь, то, что выращивается в земле путем полива дождей. Ну, а если кто искусственно сам поливает, то там немножко изменений у него есть. Но про это не будем говорить про гашир. Гашир — 1/10 часть твоего выращенного урожая. Эта часть на фисабилилля отправляется в пользу бедных, студентов, мечети. Но в основном мы в мечети это собираем. Это как бы, это и должно быть. У нас это до революции очень было сильно развито. За счет этого и мечети жили. За счет этого мечети и учебные все заведения содержались за счет этого гашир. То есть вот можете просто представить, одна деревня, допустим, 100 хозяйств. И вот они, каждый, даже если собирает просто по 10 мешков, по одному мешку каждое хозяйство, если дает, это уже 100 мешков картофеля эту мечеть пришло. И, естественно, мечеть, и вот даже на сегодняшний день, эта мечеть, она, если это излишки картошки, после раздачи малоимущим, социальным, там, в дома инвалидов, детские дома, еще может ее даже и продать. Вот на эти вырученные деньги, вот тебе плата за коммунальные услуги, то есть за газ, за тепло, за воду, за свет, за электричество. Вот это и есть гашир. То есть если сегодняшний день, вот мы видим, что хозяйство, вырастив у себя на огороде эти культуры, бахчевые культуры, да, скажем, которые в огороде растут, бахчада, картофель, капусту, морковь, свекло, 1/10 часть отдает, вот за счет этого и развивается, в принципе, мечеть. На сегодняшний день мы видим, как в мечетях не хватает финансовых средств на оплату газа, там, электричества. Так вот это и есть гашир. А то, что спросили, кто это должен платить, все уверующие. То есть вот я даже могу процитировать этот Коран, 267 аят суры Бахара говорит: о те, которые уверовали, расходуйте ради Аллаха из благоприятенного вами, а также из того, что мы вывели для вас из земли. То есть обязательность является и вы верующий. То есть каждый верующий, если у него есть в огороде выращивают яблоки, то пусть груши или там, то, что выращивается естественным путем, то он обязан уже платить вот этот гашир садака. Какие районы у нас лидеров? Да, район лидеров у нас вот есть список. Раньше у нас был, один, вот как Джалиль Хазрат уже сказал, начинали вот с Хазана Шейха, с одной деревни начинали, как образцовый, просто как показательно, после перестройки, вот после варьем застрой, как вот началось, когда только религия начала вот развиваться, что такое закат, что такое гашир, что такое фитр садака и все прочее, мы начали просто постепенно, потихонечку людям это объяснять, потому что люди это не знали.
И у нас появились те имамы, те люди, которые молились, знаете как, мы же привыкли, в основном все у Всевышнего просят. У Всевышнего просят что-то там, дай здоровье, дай богатство или чего-то. А появились такие люди, которые начали просить, дай мне возможность побольше отдать гашер, побольше отдать закят. Это же, чтобы у Всевышнего просили, чтобы он дал ему возможности побольше выплатить. То есть, естественно же, посмотрите, если я нынче выплачиваю 1 мешок картофеля, значит, я собрал 10 мешков. А если я прошу, дай мне побольше выплатить гашер, если я 2 мешка уже картофеля плачу, значит, сколько? Значит, я 20 мешков собрал. И также и закату относится. Если 1/40 часть мы выплачиваем своего годового дохода, 1/40 часть, и если я прошу Всевышнего, чтобы он мне дал как можно больше платить закат, это значит, у меня из года в год увеличиваются проценты, которые я плачу от своего годового дохода, от 1/40 части. И вот появились такие люди, когда начали платить. И тогда у нас, мы решили показательно это сделать. Покойный Валюла Хазрят Мархум, мы решили как, есть у нас одна образцовая деревня была, вот жили Хазрат Хасан Шейх, там имамом был наш знаменитый Гутуф Абы. Вот, и Гутуф Абы, вот так это мы сделали, Гашер собирал, тогда мы запрягли лошадь, красиво, значит, оформили тележку, значит, Гашер Садакаса, и по деревне она прошла, собирала. И потом это пошло в традицию. На сегодняшний день я вот сам наблюдал, вот в Балтасинском районе, она, кстати, является лидером, в Балтасинском районе в деревнях люди выносят гашер ко двору. Ко двору выносят там мешок или 2 мешка там картофеля, капусту, тыквы там, морковь, вот это все вытаскивает. И кто собирает, ну сейчас уже не на лошади, мы на газели проезжаем, собирает машину и туда загружает. Вот это гашер. На сегодняшний день лидер, конечно, у нас является, естественно, это Балтасинский район. Почему естественно? Потому что они первые его начали, и на сегодняшний день этот район не только гашери, он также и в учебном процессе, и в учебном образовании, и по численности мусульман, и по численности мечети, субханаллах, такой район. Но, наверное, как поговорка говорит, какой мулла, такой махалля, какой мухтасиб, такой район. Первый Балтасинский, потом Буинский, Арский, Туречинский, Одинский. И вот так у нас 18 районов, где сегодня собирается гашер садака. Насколько мы знаем, что у нас 48 мухтасибатов. 48 районов, а вот только 18. Это только начало. Не все однозначно воспринимают гашер садака, не все однозначно, но говорят, как я вот столько растил, я поливал, я ходил, я пахал, убирал, я мотыжил там, мужиков колорадских собирал, я должен отдавать, что ли? Понимаете, есть в Коране написано. То есть вот Коран нам как бы принадлежит как закон для нас, соблюдаем его или не соблюдаем, за это нам тоже отвечать. То есть если в Коране сказано, каждый уверовавший должен платить гашер садака, значит мы его должны платить. Только, и знаете, там еще дальше есть в комментарии идет, что в надежде, что Аллах на следующий год увеличит твой урожай. Увеличит. Если нынче дал сколько-то гашер, на следующий год за то, что ты его отдал, этот гашер садака в мечеть или там сиротам, или малоимущим, то на следующий год он тебе еще многократно увеличит твой гашер. Вот с такой надеждой люди с удовольствием платят. И просто наша задача, наших имамов на местах, имамов в районах, мухтасибов, хазыев, разъяснить народу, объяснить, что это такое. И у нас до революции мечети, мудрецы, они очень были богатые, то есть люди тогда не нуждались, как сейчас. Сейчас имамы ходят и подаяние спрашивают, дайте, пожалуйста, денег за отопление заплатить негде, за свет нет, за воду нет. А раньше мечети оказывали сами благотворительную помощь. Малоимущим создавали, специально школы открывали, где обучали малоимущих детей. До революции обучение было платное обучение, поэтому мечети были богатые. И к этому, иншаллах, мы придем, к этому потихонечку идем, Алла берсин. Сіздің сұрауларыңызға көшсек, Татар-Информ бірінші сұрау. Татар-Информ Гүлнар Гарифуллина. Мансур хәзрәт, менә безнең авыл хуҗалыгында инвесторлар бар бит инде. Алар төлиме гашер садакасын? Һәм кайсы районнарда?
Безнең әле менә бу мәсьәлә әйтеп киткәнемчә аксый, мин шуңа әйттем бит инде. Менә бүген күмәк хуҗалыкларда, җир инвесторларда халык бәрәңге бакчасыннан чыгара, ул бит гомум җирнең бигәсе генә. Менә бу гошер дигән әйбер, менә быел Татарстан 5 миллион тоннадан артык уңыш чыган икән, 500 мең тонна бит инде гошер булырга тиеш. Ул бит инде менә шушы мискеннәр, мохтаҗлар, шәкертләр шуны тотарга китәргә тиеш. Менә бүгенге җыелуда без менә бу әйберләрне дә кемнәрнеңдер исенә төшерергә тиеш. Бу инвесторларны да без бит өйрәтергә тиеш аларны. Шулай бит инде. Шуңа күрә әле алар тулысынча чыгармыйлар, әмма менә хәтерләсәгез, Кол Шәриф төзелгән вакытта һәр гектардан 2 центнер уңышны Кол Шәриф төзелешенә бирергә дигән шундый бер килешү бар иде, хәтерләсәгез. Шуннан соң карагыз, шул җылдан соң 20 елга якын гел уңышлы ел килеп торды. Ягар тарихны карасагыз. Чөнки менә Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, әгәр үлчәүдә хыянат итсәгез, тормышыгызда авырлык күрерсез дие. Азанга игътибар итмәсәгез, өегездә тынычлык булмас ди. Менә бүген өйләребез зур, иркен, әмма менә азанга намаз белән без бит җавап бирергә тиеш, мәчетләребез күп. Бүген азан әйткәндә дә теге урамда бара икән, бара ул туктап тыңлап та тормый, дога да кылмый, анда намаз белән җавап бирмий. Шуңа тынычлык юк өйләребездә һәм әгәр тиешле гошерлар чыкмаса, Аллаһ Тәгалә яңгырны вакытында бирмәс ди. Бирсә дә яңгырда хайваннар өлеше генә булыр ди. Менә ничә коры ел булды. Болгарикада академиясенә дип менә хәйран тагы Кол Шәриф шикелле садакалар биргән, быел тагы менә нинди матур уңыш. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә менә нәрсәдер бирмичә нәрсәдер сорамый. Без менә күмәк хуҗалыкларының да өстендә бу бурыч бар. Инвесторларның да өстендә бу бурыч бар. Ул авылның теге социаль мәсьәләләрендә менә шуның белән күтәрергә кирәк, барырга кирәк. Менә бу әйберләргә менә мин бүгенге конференциягә бик рәхмәтле. Менә бу без бит инде халыкка җиткерәбез. Шушы исламның бер баганасын халыкка җиткерүне хаҗ, намаз, ураза шикелле. Рәхмәт. Җәлил хәзрәт, минем сорауым сезгә инде, менә әйтте бит Мансур хәзрәт, нинди мулла шундай мәхәллә дип. Менә Балташта да бу эшне яшерен батырын түгел, менә бу сездән башланып киткән эшләр бит инде. Бәлки безнең муллаларыбызга да районнарда, авылларда аңлату җитми торгандыр. Бәлки менә алар бу эшне үзләреннән башласалар, халыкта кушылыр иде. Менә сез бит инде бакча тотасыз. Менә быел ничек уңышлар булдымы? Гашыр сәдакасы бирерлек уңышлар. Элек күп утыртадыр бәрәңгене. Менә 86 елны 1200 чиләк эре бәрәңге генә апкырдык бакчадан. Минем хатын әйтә, сезгә килен булып төшкәч, кияүгә килгәч инде безгә, мин 81 елны өйләндем инде. Тормышта ди, бурычта бар ди, тормышта ургына бара ди. Берәр тонна бәрәңге 1200-дән бит инде 120 чиләк тиеш. Берәр тонна бәрәңгене бушка биргән ди, башыма сый алмады ди сезнең йортка. Килгәчтә ди инде. Менә без элек-электән бәрәңгене санап керттек. Уннан ничә капчык кергән, бер бәрәңге атып барадыр, шуннан санап, уннан берен, аннан мин 88 елны балалар укыта башладым. Шушы гошер бәрәңгесен үзебезнең бакчада күп бит инде. Мин 92 елны 120 бала укыттым, 88 елны 83 бала укыттым, 93 елны 140 бала укыттым. Дәфтәр дә кирәк, китап та кирәк. Шушы бәрәңгене сатып, шул акчага аладыр бөтен мәчеткә килгән балаларга бөтен китапны, дәфтәрне, ручканы бушка алып бирәдер инде шушы. Айберәүләр әйтәләр, юл дөрес түгел дип инде, бүтән юл юк бит инде. Менә шулай әйтә, кешеләр дә киренгән әйләнде инде, анда менә шушы вәли юл әйткәч, республикага да тараттык. Монда теге хәзер күп авыллар, күп районнар эшли инде менә. Әмма менә икенче ягы бар. Менә монда исемлекне карасагыз да, Казанга якын районнар күрсәтелгән монда. Монда бит әле Әлмәт мәдрәсәсенә китерә, мисалсан урыслар Ютазы мәдрәсәсенә, урыс мәдрәсәсенә китерә, алар әле монда күренеп бетмәгән. Аннар күз алдына китерегез,
Bugülmede bir gazil bərəngi jidilar diye, onun imamı bir gazil yollab, Qozanğa jibersan bitdigi bərəngisinin bəyəsi jitmey, yolğa tülərgə. Менә безнең ничектер үзәкләштерелеп техника белән теге җыюлар да оештырылмаган. Менә мин закат фондына гел әйтәм, инде зур техникалар булдырыгыз. Менә бер кабас чыгып китсә, ул әллә ничә авылныкын җыеп алыр. Менә Казанга ерак булган авыллар җибәрүеннән куркып та җыймый кайсы берсе. Теге монда бер төрле генә ойларга ярамый. Транспорт хәл ителмәгән безнең. Аннан мин менә бу авыл хуҗалыгы министрлыгы белән мөнәсәбәт үстерүче хуҗалыклар бәрбәрәңге анда кирип тә сөйләшергә дип инде закат фондларына техниканы да хәл итәргә дип монда әле безнең шишәшле мәсьәләләр бик күп. Менә бу ятимнәр, мохтаҗлар өлеше инде мискеннәр өлеше менә бар. Картлар йортлары бар, интернатлар, ятимнәр йорты бар, улларның теге бүген менә колхозлар үстермәгәч мәктәпләр дә ауыр хәлдә калды. Бәрәңге буенча. Үзегез беләсез, менә Күкмарада мәктәп директоры 15 кило бәрәңге җыйган дип гәзитләргә язып, бу бит инде адәм көлкесе теге 2 шиләк бәрәңге биргәннән бер йортка да бер нәрсә дә булмый, ягъни биргән аның өчен директорны гаепләп. Менә хушыр итеп җыеп, мәчет үзәкләштереп кенә илтеп бирсә, күңелле генә булыр, шулай бит инде. Законда бузу булмасы, халык мәчеткә хушыр дип китерде, мәчет тотты да бер өчен мәхәллә советында тикшерде, мәктәпкә бирде. Менә безнең күп социаль мәсьәләләрдә, менә бу балаларны туклану мәсьәләләренә дә бу ярдәм итәр. Менә бик рәхмәт биргән сорауларыгыз өчен һәм менә бу мәсьәлә күтәрелгән өчен. Хәзер бик әйбәт эшләүче районнар бар инде. Менә балык бистә бөтен имамнар да эшли аны. Менә шушы озату мәсьәләсе генә, Аллага шөкер, халык та аңлый. Әмма бик әз калды бит инде. Пишән утырта шәшәбез бит инде. Менә без кашандыр 1200 шиләк бәрәңге чүпләгән кеше, без хәзер 200 шиләк бик әйбәт җылны 250 шиләк бәрәңге алабыз инде, чөнки үсте бәхетле генә җир тотабыз. Җәлил хәзрәт, бу сезгәме яки Мансур хәзрәт, менә бу Безнең болай дип сөйләшкән иде, теге русча биргән сорауга Мансур хәзрәт җавап бирә дип, татарчасына мин дип, теге монда татарча биргәч мин җавап бирәсе генә була микән, Мансур хәзрәткә әйтсәгез дә була. Юк, бу сорауга карап тора инде күбрәк. Менә бу гошырны бит инде аны җыю гына түгел, аны мәчетләр үзләрендә мәсәлән сакларга тиеш, шул ук бәрәңгене дә, башка яшелчәләрне дә. Менә ул мәсьәлә ничектер хәл ителгәнме? Безнең менә бу гошыр бәйрәмнәр үткәреп, гошырлар җыела башлагач, күп мәдрәсәләр теге аны урнаштыру, теге Абаш шәһәрен илчеләр белән сөйләшүләр булды, мәдрәсәләр үзләрендә бәрәңге саклау урыннары да булдырылды. Менә Күкмара мәдрәсә матур итеп бәрәңге саклый торган баз ясап куйды, зур итеп үзенең янына. Менә бездә Балтышта мәдрәсә янына төзеп ятабыз, әкрен генә шушы саклый торган урынны булдырырга дип. Булмаса инде biz әйттек инде, әгәр саклый алмыйсыз икән, бәрәңге җыелган, сакларга мөмкинлек юк. Авыл советын мөтәвәллияттән кешеләр чакырыгыз да, бәрәңге җыючылар килә бит инде. Комиссия алдында үлчәп тапшырыгыз, акчасын аннары кирәкле урыннарга тотыгыз дип, чөнки узак саклап булмый бит инде, суыкта шуел бәрәңге. Ул юлны да тәкъдим иттек. Һәммә әйттек инде, теге мөтәвәллияттән, авыл советыннан кеше китерегез, күпме җыелган, үлчәп бәрәңге җыярга килгән кешеләргә тапшырыгыз да, акчасын бераз җиргә илтеп бирегез, я теге авылдагы ятимнәргә, мохтаҗларга бирегез дип. Бөтен вариантын да ойладык инде, ул мәсьәлә чыгып тора бит инде. Мин менә бу мәсьәлә белән инде 90-нчы еллардан бирле шөгыльләнгәч, анан бик кызык ул бәрәңге, менә уннан бері бирегә диелгән. Бәрәңгенең бит яшеле дә бар, вагы да бар, кисеге дә бар. Коръән укыйлар да бөтенесеннән дә бирәсе дия. Мәйтәм, мин сиңа яшел бәрәңге алып киләм, аласыңмы соң? Вагын алып киләм, аласыңмы соң? Оннан килештек инде товарны илешеннән дип, теге бит язган үз җирдән чыкканның оннан берен дип. Шәсен Гарабистанда хөрмә үсә, аларның башлашарга яраклы улай караганда. Безнең бәрәңгенең бит яшеле бар, кисеге бар, ширә башлаганы бар. Шулай бит инде, анда теге бер төрле генә уйлап булмый, бик күп мәсьәләләр чыкты. Бу гошыр буенча әлдә мәсьәләләр бик күп.
Мин гына хәзер шурасына да әйтәм, бер утырып, мен әйтәм, бер фикергә килеп куйыр мәсьәлә. Рәхим итегез, Если сорау. позвольте, Мансур Хазрату, у меня сразу 3 вопроса. Вот 156 тонн у нас указано в пресс-релизе. Много это или мало? Первый вопрос. Второй, как это все-таки организована ли как-то доставка нуждающимся в мечети, в медресе? И третий вопрос, как обывателю, простому, рядовому, если у него возникло такое желание, передать этот гушер садака? Что он должен сделать? Рахмат. Первый вопрос. 156 тонн мало или много? Это мало. Для нашей республики, для такой республики очень мало. Вот есть, даже Саудская Аравия возьмем, пустыни, песок, дождей нет, они выращивают и они гашир дают. Все те страны, где вот есть урожай, который собирает с полей, в тех странах и дожди, у нас же есть и дожди, и погоды благоприятствуют, урожая очень много. Это очень мало, 156 тонн, это очень мало для республики. Первый вопрос ответил, да? Второй, как организована доставка, сказали, да? Доставка тяжело, с этим тяжело, над этим надо работать, но я бы хотел обратиться к имамам, к мухтасибам, они ее могут, то есть каждый день, либо в неделю раз из районного центра выезжать грузовик в город за чем-нибудь. Пустой грузовик, говорит, зачем? За продуктами, за товаром каким, зачем ты? Машина выезжает. На этой попутной машине можно ее и вывезти. То есть над этим просто работать надо. Сложного нет, ничего такого, просто работать надо. Ну, вот, ну не так ли? И в среднем, из любого районного центра грузовик едет в Казань. Пожалуйста, доставку можно организовать. Вот, теперь тот вопрос, где хранится, да, как, если хранится там место, сказали Джали Хазрат тоже. Вот когда, даже вот взять наши медресе, Казанский исламский колледж, у нас был один погреб маленький. Ну, там мы мешков 100 могли картошки хранить, а возникала потребность больше, и нам больше предоставлять. Поэтому мы вынуждены были еще один погреб сделать, еще склад найти, для капусты отдельно, для моркови отдельно, для свеклы отдельно. Я знаю те медресе, которые капусту засаливают на зиму. То есть квашеная капуста, из мяса, которое на карбан режется, оставляется в медресе, из нее делают тушенку. Тушенку заготавливают в 3-литровых банках, закатывают сами студенты, все, и они всю зиму питаются этой. То есть у нас же в медресе, они на бесплатном обучении, медресе самой их кормят, поют, и поэтому у этих ребят, они сами заготавливают вот, тушенку, заготавливают картофель, капусту, все это вот, на зиму на хранение закладывают. У кого есть нет места, они готовят после овощехранилища. Или либо договариваются, где у кого есть возможность, с такими государственными частниками овощехранилища, где можно хранить. Это, то есть было бы желание, в общем, и с доставкой легко решить вопрос. И с доставкой вопрос можно решить, и с хранением вопрос можно решить, было бы желание. А те, кто, вот, если вы сказали, обывателю простому, который хочет дать это гашир, обратиться в свою ближайшую мечеть. В каждом районе у нас по республике 1500 мечетей почти. В любую мечеть обратиться, сказать, гаширым барида, если у меня гашир садака, пожалуйста, придите, заберите, я не могу привезти. Как я сказал, он просто к двору пускай выставит около двора, и когда делает объезд, просто забирает той или иной продукт, который он приготовил. То говорю, вплоть до там не только картофель, пусть там яблоки, груши, мед кто-то отдает. Это все отдается, собирается в медресе, в мечети, и мечеть уже раздает. Либо по медресе, по нуждающимся имамы у нас мухтасибы на связи, они по нуждающим уже раздают. Вот излишек, вот такая вещь есть на сегодняшний день. Я призываю этих имамов поработать над этим очень сильно. Есть эти рынки у нас. Вот на этих рынках они могут издать его, оптом сдать, продать могут, выставить продавца в конце концов. И это и есть плата за коммунальные услуги. И плюс, у нас сегодня молодые ребята, которые закончили мадресе, они в деревню ехать, ну, не очень-то хотят, потому что там нет заработной платы, нет оклада. Не только не очень, вообще не хотят. Вот. А вот это же при выращивании, если правильно собирается гашир, ему привозят. Представляете, вот просто такая средняя деревня, 100 есть хужалок, 100 дворов в деревне.
Вот 100 мешков ему привезут картофеля, там сколько капусты, моркови. Так он, помимо того, что раздаст в мадресе, он еще и продаст. Ему останется и на содержание мечети, и на себя содержать. Раньше всегда народ содержал имамов, народ. А сегодня имамы ходят подаяние просят. Неправильно. А вот если гашер, также закат, если народ будет выплачивать, вот это работа наша уже. Нас, имамов, которые у нас немножко не хватает довести до людей, потому что неоднозначно воспринимает это все. Неоднозначно. У нас в Татарстане, да. Если взять те республики, как Казахстан, Киргизстан, там все понятно, все там идут, с удовольствием все выплачивают. И поэтому и живут мечети очень в достатке. Я полностью ответил на вопрос. Еще один уточняющий. Соленье, варенье, маринады. Это тоже считается гушер садака? Можно в таком виде сдавать? Нет, сдавать, они пускай вот то, что выращено, урожай дадут. А уже соленье, маринад мы сами сделаем. Это вот пускай они отдают, как оно есть, а может мы там сделаем. Ну, вот кто-то там грибы сдает, кто-то любит грибы собирать, и приходит там банками грибы приносит в мадресе. Варенье приносит в мадресе очень много. Есть и такое тоже. Капусту бочками приносят. Такое тоже есть, альхамдулилля. Рахмет. Радиса, Жәл хәзрәт. Менә бу гышыр садакасы җыюны ничектер сез үзәкләштерүгә әйләндереп калдырасыз, теге мәдрәсәгә, Казанга җибәрүгә дип. Әлбәттә авылда бар теге карт әбиләр, менә шуңа 2 чиләк бәрәңгеңне я 1 капчык бәрәңгеңне кертеп бирсәң дә буладыр бит инде. Анасын фитр садакасын бирәсең дә инде дугасы бар. Гышыр садакасыннан инде дугасы бар аның. Рәхмәт. Ул фатыр садакасы да закатның бер төре. Гышыр садакасы да закатның бер төре. Шул садакага дуга кылган шикелле дуга кыласың аңа. Теге нәк садака өчен дә ул менә закатның бер төре. Ул уразаның закаты, ураза фатыры. Ул закатның бер төре, фатыр дип аталагына инде. Гышыр да закатның бер төре. Сез дөрес әйттегез. Без аңа кайтарып калдырмыйбыз. Менә бүген Шындыкта менә мәдрәсәләребезнең бит инде мәчетләребез финансланмый. Кеше туганына да бирә ала, мөхтаҗ туганына. Әмма әти кеше баласына, бала кеше әтисенә, бабай оныгына, онык бабасына гына бирә алмый. Менә ир кеше икән, кыз туганы бар, каядыр, ир туганы бар, мөхтаҗ. Әмма закат чыгарырлык байлыгы булган кеше гышыр садакасын алырга тиеш түгел, хакы юк. Чөнки ул бай кеше. Әгәр закат чыгарырлык байлыгы юк икән, ярлык кеше икән, аңа бирергә дә, бирү дә дөрес, алу да дөрес. Монда бит инде бу 150 тонна менә бүген мәдрәсәләргә килгән бәрәңге. Әмма безнең әле теге мөмкинлек былай гына түгел, күбрәк моны үзәкләштереп, мәчет мәдрәсәгә бирергә дигән сүз түгел. Без бит менә миндә иншаллах ятим туганнарым бар, 2 капчык, аңа 2 капчык мәчеткә чыгардык. Әле яз көне тагы бирсәк дип калдырдык. Яз көне дә ул туганнарның алым шәһәрдә сакларга урыны юк бит инде. Дәвайрут ниемнең бар минем балалары ятим. Менә аларын да уйлыйбыз без теге менә эшләргә кирәк ул юнәлештә дә. Шуңа монда бу теге 156 тонна гына бирелгән дигән сүз түгел. Бирүчеләр бар, теге шәһәрдә туганнарына да бирәләр, алар барсы да. Менә бу сан кешегә әйди, чөнки әс утыртабыз бит. Әс Әмма мөхтаҗ булмаган кешегә бирү шулай ук дөрес түгел, ул мөхтаҗ булырга тиеш. Кайсы кеше әйтә, дуга кылырга белергә тиеш дип. Юк, мөхтаҗ булырга тиеш, һәм ул сөенергә тиеш синең бәрәңгеңне биргәч. Менә сөенүдән дә зур дуга юк. Менә сөендисә, менә иң зур дуга шул. Теге нәрсәдер укып дуга кылу дигән сүз түгел. Әлбәттә, менә шул садака алган дуганы, чөнки ул нәкъ закат инде, ураза фатры да шул. Анда бит инде бер фатыр дигән сүз бар, биргән ураза фатрын кабул кылды дип теге. Монда да биргән гышырын кабул кылды дип, менә без үткән җомгада кемнәр гышыр бәрәңгесе биргән, укып чыгып, дуга кылдык мәчеттә. Нәр тагы җыю дәвам итә. Гышырны уңышны алгач та бирү хәерле. Булай. Менә уңышны алдың, син гышырны чыгарырга тиеш. Менә җыеп алып, салып куйдың, чыгарылырга тиеш гышыр. Әмма бит менә мин беләм, мисал өчен минем туганым бар икән, аның квартирада сакларга урыны юк бит.
Мин вакытында чыгарасы булса да берничә капчыгын язга калдырам, яз көне биремен әле дип. Чөнки яңа хәзер бирсәм, аның яз көне ашарга ул квартирада саклый алмый бит. Мин үзем болай шәригатьне бозган шикелле булам. Чөнки уңыш алуга мин бирергә тиеш. Әмма мин саклыйм үземдә теге яз көне яңа елдан соң язга таба илтеп биремен әле дип берничә капчыкны калдырам менә шул. Мохтаҗ булган туганнарга. Чөнки аларның квартирада сакларга менә монда да теге шәригатьне дә ай вакыт әйтәләр, менә традицион ислам дигәч безне гаеплиләр. Менә ул чыгарга тиеш. Мисал өчен ярма ашлыктан да башып чыга бит инде. Ярманы ул саклый ала бит шәһәрдә. Бәрәңгене ул фатирда саклый алмый. Менә монда теге без үзебезнең үзенчәлекләрне искә алып бу садаканы тапшырабыз, менә язга да калдырабыз. Менә бу безнең үзенчәлекләрне саклау, менә шул традицион ислам дигәннән кайгат куркып куялар. Ул менә безнең үзенчәлек, менә бәрәңгене бит имәне көз көне миңа да җайлы ул. Бөтенесен илтеп квартирана туттырыйм. Ул анда я бузыла, я яшелләрне я саклый алмыйлар. Рәхмәт итегез. Аннан менә бу кушыр дигәндә менә сез бик матур сорау бирдегез. Алланың рәхмәте булсын сезгә. Ул бит менә туганлык җипләрендән ныгыта. Менә синең мохтаҗ туганың бар, син барып бирдең ниятләп кушырдан диеп, хәлем белдең. Шулай бит инде. Яз көне тагы бер апарып бирдең. Аралашырга да бер сәбәп булды, туганлыкны ныгытырга да бер сәбәп булды. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә моны әлбәттә файдаланырга кирәк. Бу сан ул инде бер шартлы гына сан инде. Ул аңа без Татарстанда шулай гына кушыр бирәләр икән дип әйтмәскә кирәк. Җәлил хәзрәт, менә безнең мөфтиятта бит закат фонды бар, мөфтият карамагында. Иә. Бу аларның турыдан туры вазифасы түгелмени? Ягъни безнең структура булдырылган бит. Шуңа күрә ни өчен алар нәрсә белән шөгыльләнә, ни өчен Структура булдырылган закат фондында менә закатларны да китерәләр, гошырны китерсәң дә ибр әйтмиләр, әмма күз алдына китерегез. Менә шушы 156 тонна бәрәңгене бүген закат фондының ишеге аның бит склады юк, китереп бушатсак бит без аларны бик кыен хәлдә калдырабыз. Я Казан халкына әйдә килегез дип монда килеп шиләкләр тотып алар бәрәңге аралыйбыз дип сугышырга тиеш булалар. Ул менә бүген төнлә -2 ул бәрәңгәрәм була бит. Шуңа без моны теге бер закат фонды гына гошыр шундый әйбер менә ул бәрәңге. Аны яшелләндермәскә дә кирәк, üşетмәскә дә кирәк. Шуңа һәр район конкрет мәчеткә, мәдрәсәгә илтә, каядыр ул җисаң тагы бер авырыш бит инде. Мин закат фондына килеп бушаттым, ул тиеп Мөхәммәдия мәдрәсәсенә илтте. Алай түгел, без тотабыз да менә без ярдәм мәчетенә бирәбез безнең авыл. Үзебез килешенгә ниткән инде шулай. Мөхәммәдиягә илтәбез, 1000 еллык мәдрәсәгә илтәбез. Госмания мәктәбенә ел сайын күпмедер бирәбез. Бәрәңге күп елларны Казан Ислам киллиятенә дә бирәдер. Хәзер менә әзрәгә зәеп китте. Җайлы бит инде менә анда каядыр сез бәрәңгене тиесен бушатасын да онытмагыз. Ул бит акчаны кисәңә тыгып килдең дә закат фондына бирдең. Бу да син 2 тонна бәрәңге килдең. Аны бушаттың. Аннан закат фонды бер машина чакырып тияде дә 1000 еллык мәдрәсәгә илтә. Ул нәрсәгә кирәк? Туп-туры мәдрәсәгә илтсәм бит инде. Аны безнең менә кай вакыт тияргә бушатырга да ничәгә? Мәчеткә җыелганын тияргә дигән кай вакыт 2 тоннаны тияргә кирәк бит. 50 капчык ул. Анда килгәч бушатырга кирәк. Ул теге закат фонды ничә дип, закат фонды ул теге ничә 100 тонна бәрәңгене бит ул ничә вагон. Менә без шундый еллар булды. Балтыш районыннан 60 тонна бәрәңге җибәргән еллар булды. Бөтен колхозлар иккән вакытта. Теге бер үзебез 60 тонна җибәрә, бер вагон бит инде. Әле без узган елларда да 30 тонна быел да шуңа җыелыр ул Алла берсәле дәвам итә бит менә. 20 тоннадан артты инде. Мансур Хазрат, вот такой вопрос. А кому можно давать гошер садаку? Только мусульманам или представителям иных вероисповеданий? Тоже можно давать? Вот ислам это религия добра. Мы всегда это говорим, и везде это говорим. Религия добра. И вот даже мы основываемся на Коране, на хадисах.
и на сунне пречистой. Наш пророк Мухаммад салям, даже когда на курбан резал жертвенное животное, он раздавал, то есть он обычно резал два. Одно, вот, как положено, на 3 части делал, а другое для своей уммы. И также он раздавал своим соседям. А в то время, когда к нему пришло пророчество, мы все это знаем, что в Мекке жили не только мусульмане. Там и огнепоклонники, и буддисты, и иудеи, и христиане были, разные религии. Не различая на религии, он раздавал и другим. То есть и христианам, и все мясо раздавал. Точно так же и гашир. То есть, представляете, главное в чем заключается, когда мы даем гашир, как Джалиль Хазрат тоже отметил, кто-то спрашивает, там же нужно какую-то молитву знать, читать на это, то есть когда примет. Нет, вся сама молитва в том заключается, что сама благость заключается в чем, что человек, приняв, он должен обрадоваться. Он должен обрадоваться, и кто-то со слезами на глазах принимает. Ну, действительно, бывает, но есть такие семьи, у которых действительно ничего нет. И денег на заработки нет, и кризис еще, там, еще что-то. И вот когда отдаешь, не в зависимости от вероисповеданий, не в зависимости от национальности, мы должны раздавать эту реши садакасан, эту милостину. И вот когда человек это возьмет, обрадуется, это, представляете, вот, это и доказательство, что ислам – это религия добра. И когда соседи твои, будь то соседи по подъезду, соседи по дому, там, по деревне, или как-то, пожалуйста, раздавайте вне зависимости от вероисповедания. Главное, чтобы это было принято Всевышним, то есть они же тоже созданы Всевышним. То есть их тоже Аллах создал. Какой бы то национальности не был, какой бы то вероисповедания не был, он тоже создателем созданный. И поэтому мы обязаны это давать. Нам же это тоже Всевышний дал. Вот те дары, которые в земле выращены, они тоже нам создателем даны. И поэтому, если у тебя есть это на сегодняшний день, почему ты не должен делиться? Ты обязан делиться даже с этим. И вне зависимости от вероисповедания. Спасибо, хороший вопрос. Sizning vaqt bulsa indi mana bir rivoyat gina söyleyeyim. İbrahim Aleyhisselam yanına bir kişi kile tege Müslüman tugul ikanin bilgeç rızık vermişi sağarıp zibere. Allah Teala itenişsep anu biz yanına oturtmadan. Ol bitti utqa tabınışı. Allah Teala itemin diye zir şarında köp kişi var. Birisinin de dinine qarab rızıklandırmayayım diye. Siminden de özün üstün koyasın beni. Şundan шығып жүгіреді, кішіні қуып жейді, зинхар дейі, кел ризығымна ауызет дейі, неше фикірің өзгерді деймін, Аллах Тағала шушай деп мен айтты дегеш, мен сенің диніңні қабыл етем деймін. Шыңа көре біз енді ол кішілерге де ярдам етуіміз, ауылымызда бар екен башқа дейін кіші сырайынымызда, ол бет исламға мәхаббат оята, һәм біздің өзара достығымыздың нығытамына шушындай ниет біле болғанда, bu türlü türlü fikirler var ama biz mina şu fikrini tutabız endi. Çünkü dostluk hem tanıştık bütün narsalarni istem. Рахмат, сұрауларыңыз болмаса. Рахмат, Бекзор. Рахмат сізге. Рахмат өзіңізге, Алла разы болсын. Бек зор рахмат өзіңізге.